علامہ قیصر اکیڈمی کے اس آن لائن مشاعرہ میں حاضر خدمت ہوں اور شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر رضی امروہوی صاحب کا کہ انہوں نے یہ مشاعرہ جو کہ آل انڈیا ہے مجھے اس مشاعرے میں یاد فرمایا۔ آئیے 4 مصرے پہلے پیش کرتا ہوں جو کہ کرونا سے متعلق ہے۔ ملاحظہ فرمائے، پھیلی ہے جان لیوا یہ آلودگی یہاں، پھیلی ہے جان لیوا یہ آلودگی یہاں، سانسوں کو پاک کر دے ہواؤں کو صاف کر۔ کہ پھیلی ہے جان لیوا یہ آلودگی یہاں، سانسوں کو پاک کر دے ہواؤں کو صاف کر، تجھ کو تیرے حبیب کی رحمت کا واسطہ اے رب ذوالجلال خطائیں معاف کر۔ کہ پھیلی ہے جان لیوا یہ آلودگی یہاں، سانسوں کو پاک کر دے ہواؤں کو صاف کر، تجھ کو تیرے حبیب کی رحمت کا واسطہ اے رب ذوالجلال خطائیں معاف کر۔ لاک ڈاؤن سے متعلق 4 مصرے ملاحظہ فرمائے کہ پیدل گھروں کو اپنے لاچار جا رہے ہیں، اپنے شکم کی اگنی ایسے بجھا رہے ہیں۔ کہ پیدل گھروں کو اپنے لاچار جا رہے ہیں، اپنے شکم کی اگنی ایسے بجھا رہے ہیں۔ کھانے کے واسطے تو کچھ بھی نہیں میسر، لیکن پولیس کے ڈنڈے سڑکوں پہ کھا رہے ہیں۔ کہ پیدل گھروں کو اپنے لاچار جا رہے ہیں، اپنے شکم کی اگنی ایسے بجھا رہے ہیں۔ کھانے کے واسطے تو کچھ بھی نہیں میسر، لیکن پولیس کے ڈنڈے سڑکوں پہ کھا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے متعلق ہے، ملاحظہ فرمائیے بھی کہ چل دیے ہیں گھروں کو پیدل ہی، رونا آتا ہے ان کی حالت پر۔ کہ چل دیے ہیں گھروں کو پیدل ہی، رونا آتا ہے ان کی حالت پر۔ یہ جو مجبور لوگ ہیں مولا، ان پہ اپنے کرم کی بارش کر۔ کہ چل دیے ہیں گھروں کو پیدل ہی، رونا آتا ہے ان کی حالت پر۔ یہ جو مجبور لوگ ہیں مولا، ان پہ اپنے کرم کی بارش کر۔ ایک قطعہ یہ بھی ملاحظہ فرمائے، یہ بھی کورونا اور لاک ڈاؤن سے متعلق ہے کہ خطرہ اب ٹل گیا ہے مرنے کا، اب خوشی سے جہاں میں جی لیجئے۔ کہ خطرہ اب ٹل گیا ہے مرنے کا، اب خوشی سے جہاں میں جی لیجئے۔ مل گیا ہے علاج کورونا، ٹھیکے جا کر شراب پی لیجئے۔ کہ خطرہ اب ٹل گیا ہے مرنے کا، اب خوشی سے جہاں میں جی لیجئے۔ مل گیا ہے علاج کورونا، ٹھیکے جا کر شراب پی لیجئے۔ ایک آخری قطعہ پیش کر رہا ہوں اس سلسلے کا، یہ دعائیہ قطعہ ہے کہ یا خدا یہ دعا ہماری ہے، جب تلک اس جہان میں رکھنا۔ یا خدا یہ دعا ہماری ہے، جب تلک اس جہان میں رکھنا۔ ہم گنہگار اپنے بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا خدا یہ دعا ہماری ہے، جب تلک اس جہان میں رکھنا۔ ہم گنہگار اپنے بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ حضرات، عید کا بھی موقع ہے، آئیے اب یہاں سے تھوڑا رنگ بدلتے ہوئے 4 مصرے عید پر پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، یہ میرے اپنے رنگ کے اپنے انداز کے قطعات ہیں جو پیش کر رہا ہوں، مزاح میں ملاحظہ فرمائے۔ ان کو دیکھوں تو عید ہی جیسی مجھ کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھوں تو عید ہی جیسی مجھ کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ان کا چہرہ ہے جیسے عید کا چاند، ان کی زلفیں سوئیوں جیسی ہیں۔ فرمائے کہ ناز اتنے نہ ہم کو دکھایا کرو، وعدہ کر کے کبھی تو نبھایا کرو۔ ناز اتنے نہ ہم کو دکھایا کرو، وعدہ کر کے کبھی تو نبھایا کرو۔ ہم نے مانا کہ ٹانگوں میں تکلیف ہے، سر کے بل بھی کبھی چل کے آیا کرو۔ کہ ناز اتنے نہ ہم کو دکھایا کرو، وعدہ کر کے کبھی تو نبھایا کرو۔ ہم نے مانا کہ ٹانگوں میں تکلیف ہے،
सर के बल भी कभी चल के आया करो। और ये 4 मिसरे कि जिस्म का हिस्सा कोई देने लगे जब तकलीफ, फिर तबीयत बड़ी मुश्किल से संभल पाती है। जिस्म का हिस्सा कोई देने लगे जब तकलीफ, फिर तबीयत बड़ी मुश्किल से संभल पाती है। आपका गम ना उठाऊंगा कभी मैं जानम, गम उठाने से मेरी नाफ चली जाती है। कि जिस्म का हिस्सा कोई देने लगे जब तकलीफ, फिर तबीयत बड़ी मुश्किल से संभल पाती है। आपका गम ना उठाऊंगा कभी मैं जानम, गम उठाने से मेरी नाफ चली जाती है। और एक तज़मीन पेश कर रहा हूँ गालिब के मिसरे पर कि एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बदजाती। एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बदजाती। मरते दम तक नहीं बताऊंगा, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बदजाती। मरते दम तक नहीं बताऊंगा, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और यह आखिरी कता कि हाय तहजीब इस ज़माने की, सबने आपा को कर दिया आपी। कि हाय तहजीब इस ज़माने की, सबने आपा को कर दिया आपी। अब यही सोचकर मैं डरता हूँ, बच्चे पापा को कर न दे पापी। कि हाय तहजीब इस ज़माने की, सबने आपा को कर दिया आपी। अब यही सोचकर मैं डरता हूँ, बच्चे पापा को कर न दे पापी। हज़रात आइए इन क़तात के बाद एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि अब न समझौता करूँगा कभी रफ्तार के साथ। कि अब न समझौता करूँगा कभी रफ्तार के साथ, फटफटी मैंने लगा दी है तेरी कार के साथ। कि अब न समझौता करूँगा कभी रफ्तार के साथ, फटफटी मैंने लगा दी है तेरी कार के साथ। और जुल्फ चेहरे से ज़रा देर हटा ले जानम। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि जुल्फ चेहरे से ज़रा देर हटा ले जानम, लब शरारत न करेंगे तेरे रुखसार के साथ। कि जुल्फ चेहरे से ज़रा देर हटा ले जानम, लब शरारत न करेंगे तेरे रुखसार के साथ। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाया कि पक गए बाल तो क्या, दिल तो जवां है यारो। कि पक गए बाल तो क्या, दिल तो जवां है यारो। इश्क हम अब भी लड़ा सकते हैं 2-4 के साथ। कि पक गए बाल तो क्या, दिल तो जवां है यारो। इश्क हम अब भी लड़ा सकते हैं 2-4 के साथ। और देख तो लो मेरे कुर्ते को पहनकर एक बार, देख तो लो मेरे कुर्ते को पहनकर एक बार, मैच हो जाएगा ये आपकी शलवार के साथ। देख तो लो मेरे कुर्ते को पहनकर एक बार, मैच हो जाएगा ये आपकी शलवार के साथ। और एक गज़ल गालिब की ज़मीन में मुलाहिज़ा फरमाया मतलब कि मुझको मुआफ़ कर दे वो, ऐसा मैं क्या करूं। मुझको मुआफ़ कर दे वो, ऐसा मैं क्या करूं। सर नीचे करके ख़ुद को मैं उल्टा खड़ा करूं। मुझको मुआफ़ कर दे वो, ऐसा मैं क्या करूं। सर नीचे करके ख़ुद को मैं उल्टा खड़ा करूं। और पढ़ने को शेर दे ना जो उस्ताद क्या करूं। पढ़ने को शेर दे ना जो उस्ताद क्या करूं। गालिब की गज़लें खूब चुरा कर पढ़ा करूं। पढ़ने को शेर दे ना जो उस्ताद क्या करूं। गालिब की गज़लें खूब चुरा कर पढ़ा करूं। और एक मैं ही क्यों जहां में किसी से वफा करूं। एक मैं ही क्यों जहां में किसी से वफा करूं। मैं तो बनाऊं यार बनाकर दगा करूं। एक मैं ही क्यों जहां में किसी से वफा करूं। मैं तो बनाऊं यार बनाकर दगा करूं। और सुनता हूँ मेरे गम में वो दीवानी हो गई। सुनता हूँ मेरे गम में वो दीवानी हो गई। कूचे में उसके जाऊं किसी से पता करूं। सुनता हूँ मेरे गम में वो दीवानी हो गई। कूचे में उसके जाऊं किसी से पता करूं। और मुझको शरीक ज़िंदगी एक और दे खुदा। मुझको शरीक ज़िंदगी एक और दे खुदा। बीवी के पास बैठ के ऐसी दुआ करूं। मुझको शरीक ज़िंदगी एक और दे खुदा। बीवी के पास बैठ के ऐसी दुआ करूं। और मुझको मुआफ़ कर दे वो, ऐसा मैं क्या करूं। सर नीचे करके ख़ुद को मैं उल्टा खड़ा करूं।
شکریہ.